नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आमर यही चैनल धर्म शिक्षा ओडिया को बंधु मैंने आरंभ करने को जाऊँ 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मसरे 12टी राशि मासिक राशिफल संपर्क में जो मैंने आमर यही चैनल को प्रथम थर कर देखुं से मैंने प्रथम गोटे सब्सक्राइब करूँ और पाखरे आसुवा बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाद्वारा कि आमर जे समय वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथमे आपण मान पाखरे पहुँची पार। आसतु जानिबा 2026 मसीहा सेप्टेम्बर मसरे वृष राशि मासिक राशिफल। नमस्कार बंधु मैंने वृष राशि जातक और जातिका मानक सेप्टेम्बर मास 2026 मासटी केमिति कटिबो। एही मासरे आपनक चाकरी और व्यवसाय रे किछि भल परिवर्तन आसीबो कि नाही, धन लाभर सुजोग मिलिबो कि नाही, परिवार रे शांति रहिबो कि नाही, प्रेम और दाम्पत्य जीवन रे किपरि कटिबो आपनकर, शिक्षा संतान और स्वास्थ्य क्षेत्र रे केउं दिग आपणकर अधिक ध्यान देवा पड़ो यही सब जानवे यही वीडियो रे। यह सहित यही मासरे वृष राशि ग्रह मानकर प्रभाव मिश्रित रहिबो ना किपरि रहिबो, किछि क्षेत्र रे चैलेंज थिले मध्य कर्म क्षेत्र और लाभ क्षेत्र रे भल सुजोग आपन को मिलिबो। विशेषकर एकादश शनि शुभ दशम रे राहु शुभ थिबारु कर्म और लाभर दिग आपणक पई जनक होई पारे। सेप्टेम्बर रु मंगल तृतीय घरे थिबारु आपणकर शुभ हेब और साहस और प्रयास को आहुरी बढ़ाई दे पारंती से। तेबे मासर आरंभ और मध्यम भाग रे किछि ग्रह स्थिति आपण को धैर्य और संयमर परीक्षा मध्य नेबे। सेप्टेम्बर मास वृष राशि परिश्रम सहित धीरे धीरे उन्नतिर मास मध्य हेब। मासर आरंभ रे रवि चतुर्थ स्थान रे अशुभ रहिबे। एहा घरोई जीवन मानसिक अशांति और पारिवारिक विषय रे किछि चिंता दे पारे। 17 सेप्टेम्बर ठारू रवि पंचम स्थान रे अशुभ हेबारु शिक्षा संतान और निज योजना गुड़िक नहीं अधिक सतर्कता रहिबा आवश्यक हेबा आपणक पई। मंगल मासर आरंभ रे द्वितीय स्थान रे अशुभ रहिबे, तेणु कथावार्ता और धन संपत्ति संबंधी विषय रे संयम रखिबे। किंतु 18 तारीख ठारू मंगल तृतीय स्थान रे शुभ हेबे। एही परिवर्तन आपणक पई मासर एक भल दिग होई पारे। तृतीय बृहस्पति अशुभ थिबारु निज प्रयास भाई भौणी सह संपर्क जोगाजोग और छोट यात्रा रे किछि उत्थान पथन देखा दे पारे। अन्यपटे एकादश भाव रे शनि शुभ दशम भाव रे राहु शुभ थिबारु चाकरी व्यवसाय कर्म क्षेत्र और आय रे भल सुजोग आसीबो। एही मासरे आपनकु गोटिए कथा मन रखिबा को पड़िबो, सुजोग आसीबो किंतु सेही सुजोग को धरिबा पई धैर्य और कठिन निष्पत्ति नेबा दरकार। तो कर्म और चाकरी कथा कहले चाकरी क्षेत्र में सेप्टेम्बर मास वृष राशि आशाजनक रहिबो। दशम रे राहु शुभ थिबारु कर्म क्षेत्र में नुआ सुजोग मिलिबो। जो काम दीर्घ दिन धरी अटकी रहिथिला ताहाको आगको नेबार सुजोग मिलिबो, नूतन दायित्व मध्य मिलिबो। एकादश भाव रे शनि शुभ थिबारु आपणक परिश्रमर फल धीरे धीरे मिलिबार संभावना रहिछि। उपरिस्थ अधिकारी किंबा कार्यक्षेत्र में अभिज्ञ व्यक्ति सहयोग मिलिबो। जो मैंने नुआ चाकरी खोजुंट से मैंने यही मासरे निजर प्रयास जारी रखु। विशेषकर मासर शेष भाग में बुध षष्ठ स्थान में शुभ हेबारु प्रतियोगिता और चाकरी प्रयास रे सहायता मिलिबो। किंतु मासर प्रथम भाव में अत्याधिक आत्मविश्वास सहित कहा सहित विवाद करंतु नहीं। मंगल द्वितीय स्थान में अशुभ थिबारु कथावार्ता रे राग देखाइले निजर क्षति होई पारे। व्यावसायिक और आर्थिक स्थिति कथा जदि कहिबा व्यवसाय पई एही मासरे भल सुजोग रहिछि। दशम रे राहु शुभ थिबारु व्यवसाय रे नुआ परिचय नुआ काम किंबा नुआ बजार सह जोड़िबार सुजोग मिलिबो। एकादश भाव रे शनि शुभ थिबारु आयर दिगरे धीरे धीरे स्थिरता आसीबो। पुराणा कामर लाभ मिलिबो एवं पूर्वरु करिथिबा परिश्रमर फल मिलिबार संभावना रहिछि। किंतु षष्ठ भाव रे शुक्र अशुभ थिबारु व्यवसाय रे प्रतिद्वंदी बढ़ी पारंती। कहा सहित टंका देवण नेण करने समय स्पष्टता रखंतु। 18 तारीख ठारू तृतीय स्थान रे मंगल शुभ हेबा परे व्यवसाय बढ़ाइबा नुआ प्रयास करिबार साहस आपणकर बढ़ी पारे। धन संचय पई एही मासरे अनावश्यक खर्च को एड़ाइबा भल। लाभ मिलुछि बोली अत्यधिक खर्च करिबा किंबा अत्यधिक जिद नेबा आपणक सहित ठीक हेबो नाही। परिवार और घरोई जीवन कथा कहले पारिवारिक जीवन रे एही मासरे किछि उत्थान पथन रहिछि। चतुर्थ घरे रवि अशुभ और चतुर्थ घरे केतु मध्य अशुभ थिबारु घर शांति नहीं किछि चिंता होई पारे आपनकु।
ଘରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ଘର ବଦଳାଇବା, ଘରର ମରାମତି କିମ୍ବା ଘର ସାମଗ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଯୋଜନା ଥିଲେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଓ ବିଚାର କରିବା ଭଲ। ତୃତୀୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କେବେ କେବେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ନିଜ କଥାକୁ ଜୋର ଦେଇ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟରେ ଶୁଭ ହେବାରୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସାହସ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସରେ ବୁଝାମଣା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ କେତୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଥିବାରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବନାତ୍ମକ ଦୂରତା ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ନିଜ ମନର କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହେବା ଭଲ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ କଠୋର କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁବିଧା ଆଣିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ଆଉ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବା, ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଓ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରେ ଏହି ମାସରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ହେବେ ଏବଂ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ମନକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଦେଇ ଅନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ଚତୁର୍ଥରେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଶୁଭ ଆଉ ଅଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପାଖରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହି ମାସରେ ନିୟମିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ କାମ କରି ନିଜର ଶରୀରକୁ ଥକାଇ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ କେତୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆଉ ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ହେବା ଫଳରେ ଶାରୀରିକ ଉତ୍ସାହ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ତାହାକୁ ଆପଣ ଅଣଦେଖା ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯାତ୍ରା କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କହିବା, ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଥିବା କାରଣରୁ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯଦି ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନ କରି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପରେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭ ହେବା କାରଣରୁ ଛୋଟ ଦୂରଯାତ୍ରା, ନିଜର କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଶୁଭ ଯୋଗ ବା କିଛି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବଟି ହେଉଛି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶନି। ଏହା ଲାଭ କରାଇବ, ଆୟ କରାଇବ ଓ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ। ଦଶମ ସ୍ଥାନ କର୍ମର ଘର ହୋଇଥାଏ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ତୃତୀୟ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ। ଏହା ସାହସ, ପ୍ରୟାସ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବେ। ଚତୁର୍ଥ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବୁଧ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ବାଧାରେ ସାମ୍ନା କରିବାର ସହାୟକ ହେବେ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ରହିବ।
ହେଲେ ଏହି ମାସରେ କିଛି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କତା ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କେତୁ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଆଉ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଥିବା କାରଣରୁ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଓ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ତରବରିଆ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଅଶୁଭ ଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଶୁଭ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ କେତୁ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପ ନେବା ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମାସର ଆରମ୍ଭ ଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭାବି ଆପଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି ବାଧା ଆସୁନା କାହିଁକି ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ପରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରି ଚିନ୍ତିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ତାହାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ସେଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସମୟ ଏକା ଭଳି ରହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୀରେ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ସମୟ ଆମକୁ ଆଗାମୀ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ବୃଷ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସଫଳତା ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଏହି କାମନା ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।